नमस्कार मु संजीव मो स्मृति मो जीविका कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। आज अतिथि भाव अच्छा बेगुनिया अंचल युव समाजसेवी गुरुप्रसाद पाइकराय स्वागत कर गुरुबाबू आमर कार्यक्रम को। विभिन्न क्षेत्र में आप समाज सेवा करती बहुत खुशी लगुच आप समाज सेवा नियोजित रही आगे रुहतु तो समाज सेवा से आपणकर मुख्य विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आप जोग दे गोटे जिनस आम जानवा चाहूँ आप जीवन जीविका भितर गोटे कौन गोटे स्मृति आपंकर हजि जाइए जोटा कि एबी आपंकर मन थी से स्मृति विषय जानवा चाहूँ। स्मृति तो अलग किसी मैंने केते किसी अच्छी किंतु ता भीतर गोटे बड़ स्मृति आज पर्यंत भी मोर मन अच्छी जोटा कि से पिला बेले चतुर्थ कि पंचम रे पढ़ुଥିଲି सी आम गाँव जनकर गाई नई पड़ जाता से पंख भर होता आसी पार गाँव किसी लोक शगड़ नहीं जाते से पंचायत ये जो एठेकी आम नई पाखक है सेठू कौन कल मुझे सहित भी पलैली चतुर्थ पद घर किसी न जन की पढ़ी से जगह को घर इे बाबा सब खोजी खोजी सी मत के पाइले न पाई सी कहीं खबर पाले मुझे नई से गाई उठे सांगे जाइए बयस के बयस प्राय 10-11 वर्ष हम बोधे आप छोट बेले एमती माने बाहर बुलते बाहर नहीं मैंने हठात कहीं गोटे गाई सेवा शुणिकी गाई पड़ जाइए गोटे गोटे पिला छोट मन हठात जाए जीवा घर न जन पलैते मुझे गाई शगड़ नधा कि फेरुचे मुझे आसू से बाबा आड़ तम तम हो जमी मत बाटर देखागले धरले उत्तम मध्यम छेचिले पूरा टेकिक आनिकी आसिले से भी आज पर्यटन मन अच्छे मोर आप जो माने गोटे पिलादिन तो समस्ते दुष्टामी करते आप प्रकृत ताले दुष्ट थिले ना दुष्ट नथिले ना गाई पछरे आप माने मो पिलाटी दिन भी गोटे थाए जे मु किछि गोटे एंती गोटे समाज सेवा करी समाज सेवा तो जानी नथिले किछि गोटे भल काम करी सतला गोटे थिला आ कोन स्मृति थिला सेमतो नहीं गोटे एबे मझिरे गोटे मत गोटे से गाँव रे मु जन को घर जानी पैलिनी किंतु हठात गोटे गला बेलू जानी हलानी से छोट बेले से हठात कि गोटे छोट पिलाटे आसिकी मत बोले क्या खोजुच मुझे कहली से अमुक घर सी क्या घर पिला भी मुझे जानी सी मत से घर भी देखे तापर से पिला को खोजिला क्या पिला तापर भी आज पर्यटन पाइपारे पिलाटी किए गोटे रही जीवन बर्तमान जाओ स्मृति गोटे पछरे गाई पछरे गोटी थिले बापा माटे निश्चित गाड़ी शुणी थिबे गाड़ी माड सब खाइछे आपण पिला दिने कोन सब आपन भल लागे हबी कोन आपन पिला दिने हबी तो खेलिबा वर्तमान खेलछुंदी आपन ना बयस तो टिके हेलानी तथे मन अच्छी जे किंतु एबे जो छोट पिला भीतर तांकर जो लैंग्वेज इच्छा होनी खेलिबा नले जोश अच्छी खेलिबा कोन खेलिबा को भल लागे बेसी क्रिकेट क्रिकेट कोन माने क्रिकेट रो विभिन्न अछि कीपिंग बैटिंग बॉलर करी बैटिंग करबी बैटिंग कीपिंग कर पारे खेलाड़ी हमर आपनकर प्रिय के हम भारत रो जो खेलाड़ी अछंती सबुठ आपनकर प्रिय की मोर प्रथम थला जाडेजा अजय जाडेजा जाडेजा कोन सब आपन पसंद लागे तार माने स्माइलिंग टा और बैटिंग स्टाइल टा तो बैटिंग खेल 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 व्यतीत आप कौन सब इच्छा करते विभिन्न खेल अच्छी तो खेल तो सब खेल जेहेतु दुईटी टीम हुए 11-11-22 जन हेले आप जोड़िए टीम है क्रिकेट खेलेंगे ता व्यतीत आप घरे बसती कौन सब करती कमी कौन आउ अलग सब कौन कमी टाइम आप बीता पाठ पढ़े समय पाठ पढ़ाला अलग समय सेमती किसी माने खेल पर नले एंगेजमेंट होते किसी अलग खेल नहीं गाँव में बसले ताश खेल भी हो पारे क्यारम भी पिला सहित भी खेली सब क्या सहित ना सब सहित सदाल जी डाकिला भी खेली चली आमर गुरु भाई अच्छा से तो खेल बहुत पसंद किंतु खेल से बाद देले खेल को बाद देले पाठ पढ़ार मन देले एवं निजर केमी आग को भविष्य गढ़ी से नहीं से गुरुत्व दे आग को बढ़िले बर्तमान राजनीति आड़ को मुहांती तो राजनीति पर निश्चित रूप प्रश्न पचार गुरु भाई आम खबर पाइलु आप सरपंच होगा बर्तमान इच्छा अच्छा पूर्वर 2022 मसीह सरपंच आप स्टांडिंग लोक साथ मिसी लोक अनुरोध करते भोट ग्रहण केमी हो केमी कौन आलोचना करते तो भाग्यवशत से थरक टे चेंज है परिवर्तन आप स्टाण्ड हो पारे कि बर्तमान आप 2026 मसीहा 27 मसीह आप सरपंच होगा इच्छा प्रकाश कर जो जो प्रकार जमी निज कर्मी पाखे पहुँचा कथा पहुँचुंट तो हठात आप जड़े खेलर इच्छा थिला हठात पाठ पढ़ा पर राजनीति की कहीं इच्छा कले प्रवेश करने तो राजनीति करी प्रथम कही राजनीति करी ना मु
ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗ ଦେଖୁଥିଲି। ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ଜିତିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ପଳେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ 2022-23 ମସିହାର କଥା ବୋଧେ, 22-21 ମସିହାର କଥା। ସେଇ ପରଠାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ହିସାବ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯେଉଁ ଦଳ ହେଇକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ କର୍ମୀ ଜଣେ ସିଏ ଉପରକୁ ସେ ପଳେଇଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କି ଟିକେ ଗଲାନି, କେବଳ ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ତାପରେ ତଦାରଖ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହେଇଛି ସେମାନେ କିଏ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେତେବେଳେ କିଏ ଏଠିକି 10ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ତ କିଏ 11ଟା ବେଳେ ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ ତାର 8ଟାରୁ ଆସିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଠିକି, କି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବି ହେଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଯେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫାସଫି ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ଯଦି ସେଟା 10 ଫୁଟିଆ ରାଉଡା ହେଲା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାର ବି କେହି ତଦାରଖ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଗରିବରେ ହିଁ ରହିବୁ। ସେ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ହେଲା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେତେବେଳେ ଏବେ ତ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପାଇଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ନ ଆସିଲେ ସିଏ ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାଟିକି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। এইটা ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଘୋର ଦୁର୍ନୀତି ବି ହେଇଛି ଆମ ଏଠି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥାଏ, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପି ହେଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବିକାଶ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଏବେ କାମ ଅଧା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପୁରା କଠିନ। କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ? ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଲକାରେ ନେଇଯାଏ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଥିରେ ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଗଲି ମୋ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ମୋ ପେଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଉନ୍ନତି ହେବା। ଧର ଗାଁକୁ ଗୋଟେ କାମ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଉପର ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେନି? ନା ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି? ନା ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ପଇସା ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିହେବନି? ସବୁ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଗରିବରେ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ MLA ପାଖକୁ ଯାଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ କାମ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବେ, ଏଥିରେ କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ବାବୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସେଟା ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଟା କି 17ଟି ୱାର୍ଡ, 17ଟି ୱାର୍ଡ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ବୁଲିବେ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମୁଦ୍ଦା? ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଖିଛି ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ମାଂସ କି 100, 200, 2000, 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଆସ। ଏମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଆ। ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛି
ମାନେ ଯେମିତି ଭୋଟ ବେଳେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାଉଛି ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଣ ରହିଛି? ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ବାହାର କଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମୋର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଲୋକର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦରକାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦସ୍ତଖତ। ଏଇ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଶୋଇଥିବେ, ହଁ ଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ଏମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର, ସିଏ ମତେ କଲ୍ କରିବ, ମତେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି କଲ୍ କରାହବ, ନମ୍ବର ଦିଆହବ, ସିଏ କଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ କେବେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେନି କି କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ରହିଛି ପ୍ରଥମ। ତ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ କିଛି ସେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପଣ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି, ସେଇ ଟାଇପର ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାରିକା, କିଛିଟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହିଁ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତ ଗୁରୁବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ମୁଁ କୋଉ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହେଁନି। ସମସ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ମୋର ଜନସାଧାରଣ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସେଠେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କଣ ରହିଛି, ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସରପଞ୍ଚ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ସେ ତ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, ସେଇଟା ବି ଦୁର୍ନୀତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଏହାର ବି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର କେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ବି ତଦାରଖ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ସେଇ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭୋଟ ବେଳେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିବାର ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଚାହିଁଲେ କଣ ସେ ଉନ୍ନତି ପାଠ ପଢି ପାରିବନି? ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାପା ମା ବି ସିଏ ବି ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ବେଶୀ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସାଥରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ କାହା ପ୍ରତି ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆପଣ ଲଢିବେ? ନା, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂରେ, କେମିତି କଣ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ଆପଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ମୋ ପେଟ ଉପାସ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ବି ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇନକମରୁ, ସେଇ ଇନକମରୁ, ସେ ଧଳା ପଇସା ଇନକମରୁ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଥିରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଇ ମୋର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ତ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବେ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଧର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ ବି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବେ? ନା, ସେ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଛାଡ଼ିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଛି ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ, 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଜୀବନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଶୋଇବା ପାଇଁ 2-4-5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ, ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି। ଆପଣ ପାଠ ପଢା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲଗା ସର୍ଭିସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ କାହିଁ ପଶିଲେ? ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ମୁଁ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 8 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ? କୋଉଠି ଥିଲେ, କୋଉ ଏରିଆରେ? ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିଲି, 4 ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ।
ଏଥିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଥିଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା DLR ଥିଲା, ହୁଁ। HR ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ତଳକୁ ଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ହେଉଛି ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ CM ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ସର୍ଭିସଟା। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, ହୁଁ। ସେଇ ଏଥିରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ପଇସା ଏମିତି 8 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ହୁଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ନାହିଁ, ହୁଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ତଥାପି ମୁଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଉପରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ଆର୍ଥମେଟିକ୍ଟା ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଜମି ଯେଉଁ ଦେଖେ ମାଟି କାମ ଏସବୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଜିପ୍ରେ ଯାଏ, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମୋର ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହୁଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ହିଡ଼ର ଚୁଆକୁ ଆଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅମରି ଛାଟ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯାଉ ହିଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ, ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଦାନା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଯେବେ 7-8 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ପେଟ ପୋଷୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। କରିଚାଲିଲି ଜିରୋରୁ ଆସିଛି ଏତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବାବା ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ଅଛି। ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବିଶଣୀ ଲୋକ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗାଧେଇକି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଏପଟୁ ତଳ ସାହିରୁ ଉପର ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଗ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେ କହନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ସଦାବେଳେ ସିଏ ବି ଗାଁ ସେବକ, ଗାଁ ସେବା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫଟା। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ କହୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜିରୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହିରୋ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ତ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ କରେନି, ଗ୍ରହଣୀୟ କରେନି। ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଜଣେ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୋର ଯେବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖାଲେଖି କରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଉଛି ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଉଛି ସମାଜସେବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆଗେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନେତା ନୁହେଁ, ଜଣେ ସେବକ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରରୁ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।